Good afternoon, all of you, my first year students. Very good afternoon. Here, it's very important. In last video, we discussed atomic radius and how it varies in the atomic radius in the periodic table. When you move along a period, horizontal rows are called as periods, no? The vertical columns are called as groups, no? When you move along a period, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ what happens the atomic radius? You know, the atomic radius is going to be decreases. Why it decreases we discussed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Due to increase in effective nuclear charge, but the n value is same. Principal quantum number is going to be same because the electrons are entered the same shell, no? Same shell, that is n value is constant. Principal quantum number n, small n. Next, down the group, top to bottom in the periodic table. ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೇ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ atomic size increases. Why it increases? Because the n value increases. And the principal quantum number value increases. And that is number of principal shells increases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Hence, the size is going to be increases when you move along a group from top to bottom in the periodic table. Now discuss ಮಾಡಿದ್ರೆ it's very important. ಮತ್ತೆ isoelectronic ions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? How a cation is formed, how a anion is formed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, cation is formed by the loss of one or more electrons, no? By the loss of one or more electrons, any neutral atom ಇಂದ one or more electrons loss ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? To become positively charged ion. That positively charged ion is called as cation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The charge of cation increases, the size decreases. Due to increase in effective nuclear charge. Hence, cation ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We know that neutral atom is always larger size ಅಥವಾ larger atomic radius than its cation. You take for example, Mn is always higher or greater atomic radius than Mn2 plus. Mn2 plus is always greater than Mn3 plus. Mn3 plus is greater than Mn4 plus. Mn4 plus is greater than Mn5 plus. Is greater than Mn plus 6. Is greater than Mn plus 7. Mn can exhibit a maximum oxygen state plus 7. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Mn can exhibit a maximum oxygen state of plus 7. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಆನಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ದ anion ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ anion. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ anion ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ anion ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ anion. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ is always less than that of O minus 1. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ, is always less than of O minus 2. ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇರಲಿ -1 -2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಆದಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು CET ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಆನಯನ್ ಸೈಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಯಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಟೇಕ್ n-3 O-2 F-1. ಇವು ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್. These ions which contain same number of electrons but different number of protons. ಇದರಲ್ಲಿ 10 electrons, ಇದರಲ್ಲಿ 10 electrons, ಇದರಲ್ಲಿ 10 electrons, ಇದರಲ್ಲಿ 7 protons, ಇದರಲ್ಲಿ 8 protons, ಇದರಲ್ಲಿ 9 protons. ಈ ಥರ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್. ಅಂದರೆ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ required, the amount of energy required, the amount of energy required to remove one or more electrons from outermost shell of an atom. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವ. ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Na ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. What happens? The ionization energy. Ionization energy is represented IE ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಅಥವಾ ionization ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, IE ಅಂತ. ಆ IE that is 495 kilojoules per mole. That much of energy is going to be required to remove one electron from sodium atom. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತು IE1 is always less than IE2. IE2 less than that of IE3 ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ionization ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು IE1 ಅಂದರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ IE2, ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ IE3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ IE1 ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ IE2, IE2 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ IE3 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್, ಏನಿದು? ಇದು ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಪೀರಿಯಡ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಗ್ರೂಪ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ಗೂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The ionization energy is going to be increases. The ionization energy is going to be increases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ionization energy increases. When you move along a period from left to right in the periodic table, the ionization energy is going to be increases. What is the reason the ionization energy is going to be increases? Because the size decreases. The size decreases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? outermost electron from the nucleus distance, ionic radius. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್,
ದಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿನು, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಎನಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಯಾವುದೇ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳ್ಳೆ. ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ the ionization energy increases due to decrease in atomic size. Due to decrease in atomic size. ಯಾವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೋಟಲಿ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ increases due to decrease in atomic size when you move along a period from left to right in the periodic table, and also increase in effective nuclear charge. ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಎನಿ ಪೀರಿಯಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ is going to be decreases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ is going to be decreases. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಯಾಕೆ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದು ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಲಿಥಿಯಂ ತಾವು ಫಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಯಿತು ಲಿಥಿಯಂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ is less than that of carbon is less than that of oxygen is less than that of fluorine is less than that of it is neon. This is the order of ionization enthalpy. Artha aita? This is the order of ionization enthalpy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೋರಾನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ than beryllium. Beryllium ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬೋರಾನ್. ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ CET ಮೀಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1s2 2s2. It is completely filled s orbital.
ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ಇದು ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. Lithium having more ionization energy than sodium. Group, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ರುಬಿಡಿಯಂ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸೀಸಿಯಂ. ನಾವು ಫ್ರಾನ್ಸಿಯಂ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕೆ? ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ದಿಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅರಿಗೆಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಅಥವಾ ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಎ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಬಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. effective nuclear charge, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಬಂದು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SPDF ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SPDF ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇ ಎಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಡಿ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಈಸ್ completely half-filled or completely filled set of orbitals. Half-filled or completely filled set of orbitals. Half-filled electrons, half-filled or completely filled set of orbitals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ SPD and F orbitals. Removal of electrons from SPDF orbitals. SPDF orbitals. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ತೋಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. These are the 5 factors to affect the ionization energy. These are the 5 factors to affect the ionization energy. ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್, ನಾವು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್
ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸರ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವ. ಅದೇ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವೇನೋ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಿಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾಕೆ ಅಯನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ನು. ಯಾಕೆ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. when the atomic size increases the ionization energy decreases and vice versa. ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾವ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಗೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿರಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಥಿಯಂ is less than that of effective nuclear charge ma. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂ is less than that of boron is less than that of ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾರ್ಬನ್ is less than that of nitrogen is less than that of oxygen is less than that of fluorine is less than that of neon. ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? if the effective nuclear charge is more the size is going to be less, hence the ionization energy is going to be increases. ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ, if more the effective nuclear charge the ionization energy is also increases. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ effective nuclear charge, higher will be the ಅಥವಾ larger will be the that is ionization energy. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಯನೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Can I rub this? After the shielding effect, the decrease in attractive force, screening effect andre ಅಥವಾ shielding effect andre, the decrease in attractive force by the outermost electrons from the nucleus due to increase in number of electrons in inner shell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ ತಗೋ, ಆಟಮ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ having positive charge. Around the nucleus there are various energy levels. ಇವಾಗ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಎಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಇರ್ತವೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್. ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶೆಲ್ಗೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಇದು. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭಾವ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್. ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು the ionization is going to be decreases. The ionization is going to be decreases. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ or ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, lesser will be its ionization energy ಅಥವಾ ionization energy is going to be decreases. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ or ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ionization energy ಮೇಲೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ionization energy is going to be decreases. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? This is the another factor that is a screening. Next, it's very important. Completely filled or completely off-filled set of orbitals. Completely filled or off-filled or completely filled set of orbitals. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ? ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The orbitals having the same energy. If it's completely off-filled or completely filled, that having extra stable. That has extra stable. For example, what is the atomic number of nitrogen? 7. Artha aita? What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p3. Correct? What is the atomic number of oxygen? 8. That is 1s2, 2s2, 2p4. ಇವಾಗ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು p ಆರ್ಬಿಟಲ್, p ಸಬ್ಷನ್ 2p ಸಬ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? 3 ಇರ್ತಾವ. ಈ ತರ 3 ಇರ್ತಾವ. 2px, 2py, 2pz. 2px, 2py, 2pz. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2px, 2py, 2pz. ಇದು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರ್ ಅಪ್. ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3, ಒಂದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
4ನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ತಾನೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ದನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಈವನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್. Because in nitrogen the 2p orbitals are completely off filled. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ನಿಯಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 10. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ 1s2 2s2 2p6. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 2px 2py and 2pz ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ 6 ಇದಾವೆ ತಾನೆ? 1 2 3 4 5 6. ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇದ್ರು ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇದೇ ರೀಸನ್ ಇಂದಾನೆ ನಾವು ಆವಾಗಲೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನೀವು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. ಈ ತರ ಆರ್ಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ತಾನೆ. ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದೆನ್ ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2s2 ಅಂದ್ರೆ 1s2 2s2 ತಾನೆ. 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೋರಾನ್. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ 2s ಅಲ್ಲಿ 2s ಸಬ್ಶೆಲ್ 2s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಅದು ಎರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. ಮೋರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ದ್ಯಾನ್ ಬೋರಾನ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ರೀಸನ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಯಾಕೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. It's very, 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 very important point. Next,
Removal of electrons from sp-df orbitals. Removal of electrons from sp-df orbitals. That is the last factor to affect the ionization energy. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ sp-df orbitals. Removal of electrons from sp-df orbitals. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತು ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ is greater than d orbital is greater than f orbitals. This is the order of the ionization energy of removal of electrons from sp-df orbitals. s orbital ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, then p orbital, then d orbital, then f orbital. This is the order. ಅಂದ್ರೆ removal of electrons from sp-df orbitals of the same shell are the important, same shell. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು s ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ d ಇರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ f ಇರ್ತಾನೆ, ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The removal of electrons from sp-df orbitals, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, of orbitals of same shell. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಶೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು sp-df ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ತಾಲ್ಪಿ. ಇವಾಗ ನೀವು CET ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಮಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮೈಂಡಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿಡೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಶೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಬಂದು ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ sp-df ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಶೆಲ್. These are the 5 factors to affect the ionization energy. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್, ಸಾರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ಬೋರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ extra stability, hence it's having more ionization energy than boron. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ionization energy than ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ set of 2p orbitals are present, 2px, 2py, 2pz orbitals are present in nitrogen, completely off filled. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಯಾನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೋರ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು? ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹುಮ್ಸ್ ರೂಲ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್. ಹುಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಎನರ್ಜಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಬಲ್.
ಆದ್ದರಿಂದನೇ ನಿಯಾನ್ ಅಯನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಯನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಯನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೇ ನಿಮಗೆ CET ನೀಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಂಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಟೋಟಲ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅಲಾಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲಾಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರೀಸ್ ಅಲಾಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ದ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಯಾಕೆ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ದ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್? ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ? ಹೌ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬರ್ಬಿಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಕು. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯನೇಷ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದೇ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ or electron gain enthalpy ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. electron affinity or electron gain enthalpy, that is EA ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇಳಿ EA ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ EA ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ how it varies in the periodic table, what are the factors to affect the electron affinity, ಇದು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ when one or more electrons are added to the outermost shell of an atom. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಟ್ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ನೀಟಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ when one or more electrons are added to the outermost shell of an atom. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ that is called as electron affinity. Example ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು Cl, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Cl ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ನೋ Cl. ಈ Cl ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ನೋ, it becomes Cl minus. ಆಗಿದೆಯಾ?
ಎಲ್ ಆಟಮ್ನ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಆಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -348.5 kilojoules per mole. Minus 348.5 kilojoules per mole. That much of amount of energy is going to be released. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮರಿಬೇಡಿ. ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆದಾಗ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is added to the outermost shell of a chlorine atom to become Cl minus. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ವಿತ್ an example ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವೆನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ added to the isolated chlorine atom, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ gaseous chlorine atomಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಇನ್ kilojoules per mole. kilojoules per mole. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್, ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಆವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವತ್ತೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರು. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ಸು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದ್ತಿರೋ 10 ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.